اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج سے ہم آفیشیلی سٹارٹ کریں گے فیملیز کو اسٹڈی کرنا۔ تو سب سے پہلے فیملی نمبر 2، سو اس کا نام آفیشیل نیم باب تفعیلاً ہے، اور اس کو ہم علامہ ایگزامپل ورڈ سے یاد کریں گے، اور علامہ اس کا نک نیم ہوگا۔ تو کل ہم نے اس کے 4 سیغے پڑھے تھے، سو ماضی، انما يعلم مضارع، اور پھر مصدر تھا، اور پھر اسم فاعل۔ تو علامہ اگر ماضی تھا تو يعلم یعلم، یعلم، تو یہ یا کے اوپر پیش سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا مضارع او کی ساؤنڈ کے ساتھ۔ تو ہم نے پہلے ہمیں ایکسپیرینس کیا تھا نا کہ آ بھی ہو سکتا ہے، او بھی ہو سکتا ہے۔ تو علامہ فیملی ان میں سے ہے جس میں مضارع او سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعلم۔ مصدر کیا تھا؟ تعلیما۔ تعلیم اور اسم فاعل کیا تھا اس کا؟ معلم، معلم۔ تو اگر ہم نے کہا تھا نا کہ فا لیٹر ہوتا ہے پہلا، رائٹ؟ سو دوسرا کیا تھا؟ عین آئین اور لام۔ لام تو اگر فا، آئین اور لام کے حساب سے اگر ہم یہ اس کا ہم بنائیں تو کیا ہوگا؟ وہ فعلا ہوگا نا، عین لام میم۔ ایسے فعلا، آئین کے اوپر تشدید، فعلا ورڈ بنے گا۔ تو فعلا جب ورڈ بنے گا تو اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تفعیلاً۔ تو اسی لیے یہ نام جو ہے نا، یہ اس پہ رکھتے ہیں، یہ تفعیلاً اس کا مصدر ہے۔ تو یہ مصدر پہ نام رکھتا ہے، آفیشیل نیم ہوتا ہے نا، کہ فعلا ورڈ کو ہی وہ جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں نا، تو وہ فعلا ورڈ جو ہے اسی کو ہر فیملی کے طور پہ بھی یاد کرتے ہیں لوگ۔ اسی طرح بھی کچھ لوگ اسی طرح یاد کرتے ہیں کہ ہمیشہ ورڈ ان کا فا اور آئین اور لام ہی ہوگا، لیکن کبھی کبھی وہ ایکچوئل ورڈ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے؟ ایکچوئل ورڈ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، تو اس کے بجائے فعلا کے ہم علامہ یوز کریں گے۔ تو اب ہم نے 4 اس کے سیغے کل پڑھے تھے، ماضی، مضارع اور مصدر اور اسم فاعل، لیکن ٹوٹل سیغے ایکچولی اس میں 11 ہوتے ہیں۔ ہر فیملی میں 11 سیغے ہوتے ہیں۔ تو 11 سیغے جو ہم نے کل پڑھا ہے اس میں ماضی پہلا، ٹھیک ہے، پہلی پوزیشن پہ ماضی رکھتے ہیں، دوسرے میں مضارع ہے، تیسرے پہ مصدر ہے، اور چوتھے میں اسم فاعل۔ اسی طرح ہم اس کو یاد کرتے ہیں روز کی شکل میں۔ تو پہلی رو، پھر سیکنڈ رو میں پھر ماضی آتا ہے ایک، پھر مضارع آتا ہے۔ لیکن اب فرق کیا ہے پہلی اور دوسری لائن میں؟ پہلی معلوم ہوتا ہے ایکٹیو وائز، اور دوسرا پیسو۔ پیسو پڑھا تھا نا، ناصارہ کا پیسو کیا تھا؟ نصیرہ، ماضی میں۔ اسی طرح مجہول، پہلی لائن ایکٹیو کی ہوگی، معلوم کی، اور دوسری لائن مجہول کی ہوگی، کیونکہ اگر معلوم ورڈز ہیں تو اس کے مجہول بھی ہوں گے۔ پھر تیسرا مصدر، اگین مصدر ہوتا ہے مجہول لائن میں، اور اس کا اسم مفعول بنتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈن ٹو ہوتا ہے، جو ہم نے کہا تھا نا اس میں جو ان سائڈ ڈوور ہوتا ہے یا آؤٹ سائڈ اگر آئے تو نائب الفاعل کہتے ہیں اس کو، رفع اگر آتا ہے تو اس کو ہم ڈن ٹو کہتے ہیں، تو اس کا نام مفعول ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ اس میں مفعول کہ جس پہ وہ ڈن ٹو ہوا ہے ایکشن۔ تو یہ سیکنڈ لائن۔ تھرڈ لائن میں ہوتا ہے، پھر ہم نے پڑھا تھا فعل امر۔ تو فعل امر ہوتا ہے کہ آپ نے آرڈر کیسے دینا ہے، تو یہ تھرڈ لائن میں ہوتا ہے۔ پھر سیکنڈ ہوتا ہے منع کیسے کرنا ہے، اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اور لاسٹ ہوتا ہے ظرف۔ تو ظرف کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ نے اردو گرامر میں پڑھا ہو، وہاں زمان و مکان کے نام سے استعمال ہوتا ہے نا، ظرف زمان، ظرف مکان۔ تو سیم ظرف کیا ہوتا ہے؟ ٹائم اینڈ پلیس، کہ جس جگہ پہ وہ ایکشن ہو رہا ہے یا جس ٹائم پہ وہ ہو رہا ہے اس کو ظرف کہیں گے ہم۔ تو یہ اس کے لیے بھی ایک ورڈ ہوگا۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا علامہ یعلم تعلیما فہو معلم،
इसी तरह अगर दाल रा और सीन हो रूट, तब क्या बनेगा? दर्रसा درس يدرس युदर्रिसु يدرس तदरीसन تدريسا تدريسا فहुआ मुदर्रिसन مدرس मुदर्रिसन। इसी तरह स्वाद वाव और रा अगर हो, सव्वरा صور صور يصور يصور تصويرا تصوير तस्वीरन फहुआ مصورا يصور मुसव्विरुन मुसव्विरुन। مصور तो इसमें अब अगर हम ये 10 सीगे जो हैं, 11 सीगे, एक्चुअली ये हैं 10 वर्ड्स, क्योंकि ये मस्तर जो है ना एग्जैक्टली सेम होता है, ये मस्तर दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो 10 वर्ड्स होते हैं जो हमने याद करने होते हैं। तो मस्तर रिपीट होता है दोनों लाइनों में। तो इसको अगर हम ये करें तो इसमें आप कुछ आपको फेल नजर आएंगे, कुछ इसमें इसम नजर आएंगे, दोनों हैं। सो पहले 6 जो हैं, ये अगर आप कॉलम्स देखें, दो दो कॉलम्स और 3 रो, माजी मुजारे, फिर फेल अमर और फेल नहीं, इनको फेल ही कहते हैं ना सबको। तो ये सारे क्या हैं? फेल हैं। तो पहला पार्ट इसका फेल है। जो लास्ट पार्ट है, जो इसमें 4 वर्ड्स होंगे, वो इसम होंगे। तो पहले फेल हैं 6 ग्रुप, फेल का ग्रुप है, फिर इसम का ग्रुप है। तो दोनों इसमें फैमिली में इसम भी होते हैं और फेल भी होते हैं। तो 6 फेल होंगे और 4 इसम होंगे, जिसमें मस्तर रिपीट होगा दोनों लाइनों में। तो इसकी हम आगे एग्जांपल करेंगे। तो अभी हम इसको, अब अगर हम देखें ना कि जैसे हमने कहा था कि दर्रसा युदर्रिसु तदरीसन, तो तदरीस का वर्ड उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, right? और मुदर्रिसुन भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। इस तरह सव्वारा युसव्विरु तस्वीर उर्दू में इस्तेमाल होता है, और मुसव्विरुन भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मुसव्विर। और तालीमन भी होता है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि उर्दू ने इसम पार्ट को अडॉप्ट किया है, फेल पार्ट को नहीं किया है। फेल आपको कोई भी अरबी के फेल की तरह नजर नहीं आएगा, लेकिन उर्दू ने इसम के जो थे, इस फैमिलीज में इसम के वर्ड्स जो थे वो उर्दू में आए हैं। मुसव्विरुन भी आया है, तस्वीर भी आया है, और इसी तरह मुदर्रिस, मुअल्लिम, तालीम, तो ये मुदर्रिस, तदरीस, तो ये वर्ड्स इसम के उर्दू में आए हैं। तो उर्दू में आपको, और इसमें जो ये मस्तर, इसम फाइल, इसम मफूल आपको सेम मिलेंगे, कि आपको उसकी मीनिंग काफ़ी दफ़ा आपको पहले से पता होगी, क्योंकि वो उर्दू में उसी तरह इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसको डिटेल में अब जाते हैं अपनी फैमिली जो एग्जांपल ली थी। तो फैमिली का नंबर क्या है? 2। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से इसलिए नहीं करते कि 1 ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसमें कैटेगरीज काफ़ी हैं। तो हम स्टैंडर्डाइज से शुरू करेंगे, तो फिर 1 को सबसे एंड पे करेंगे, जो वो नंबर 1 फैमिली, क्योंकि नंबर 1 में फिर सब कैटेगरीज होती हैं, 6 सब कैटेगरीज हैं उसकी, उसमें वर्ड्स भी ज़्यादा होते हैं। तो नंबर 1 बाद में। तो अभी 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 स्किप करेंगे और 10 करेंगे अभी इस फेज में, इस चैप्टर में। तो इसका फैमिली नंबर 2 है, और बाप तफीलन कहलाता है। और हम उसकी रेसिपी क्या है? रेसिपी थी ना एक, रेसिपी क्या है? फा लेटर पे जबर होगी, आइन लेटर दरमियान वाला जो है उसमें शद्दा के साथ जबर आएगी, और लाम के ऊपर जबर होगी। तो ये रेसिपी है। तो इसमें हम अपना रूट रखेंगे तो हमारा वर्ड बन जाएगा। सो दर्रसा, सल्लमा, सव्वरा, नज़्ज़ला, तो ये सारे वर्ड इसी से हमें इस रेसिपी के मुताबिक बनेंगे। तो शद्दा का एक्चुअली मतलब होता है कि वो 2 दफ़ा रिपीट होता है ना, तो इसलिए ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 आइन है इसमें, क्योंकि उस पर वो तशदीद है। नाम जो है ऑफिशियल नेम है वो मस्तर पे होता है, और मस्तर भी वो फा आला का मस्तर, जो 5 फा आइन और लाम से बनता है, फा आला। तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अल्लाम। उसका तालीमन होगा बाप, तो ये तफईलन तालीमन से बना है, तो मस्तर के नाम पे उन्होंने नाम रखा हुआ। तो रेसिपी क्या है इसकी? फा आला। इवन देखें आप, ये जो शद्दा है इसको आप क्या कहते हैं? इसको और नाम क्या है इसका? तशदीद। تجديد तशदीद कौन सी फैमिली का वर्ड है? تعليم ये تعليم बेसिक है ना, तालीमन की तरह है ना, तशदीदन। तो इसका मतलब है, इसी तशदीद भी इसी से, शद्दा, शद्दादा युशद्दिदु तशदीदन। तो ये वर्ड भी इसी फैमिली का ही पार्ट है, तशदीद भी, तो इसी से बना है। तो इसमें सीगे कितने हैं हमारे पास अब टोटल? पहली लाइन में कितने हैं? 4। 4 चार है 4। तो हम उसको याद कैसे करना है? अल्लामा
युअल्लिमु तालीमन, फिर हमने इसको फाहुवा मुअल्लिमुन, फाहुवा मुअल्लिमुन, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फाहुवा मुअल्लिमुन, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फाहुवा मुअल्लिमुन। कोई भी वर्ड हो, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन फाहुवा मुकज़्ज़िबुन। दूसरी लाइन मजहूल की है, तो मजहूल आपको रूल्स पता है मजहूल बनाने के, राइट? मजहूल बनाने के लिए माजी में कैसे मजहूल बनता है? कौन सी साउंड लेके आते हैं हम? ऊ और ई, पहले ऊ और फिर ई। तो क्या आप ये साउंड अगर अल्लामा पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा फिर? उल्लिमा, उल्लिमु, उल्लिमा। मीम मीम उल्लिमा, को नहीं टच करना, अच्छा मीम नहीं सेम रहेगा। करना। हाँ जी, मीम लास्ट लेटर सेम रहेगा। अल्लमा उल्लिमा, तो ये सेकंड लाइन याद करें, उल्लिमा। और फिर मुजारे क्या बनेगा? युअल्लमु, लाम के ऊपर जबर, ऊ और आ साउंड। तो एक ऊ और ई साउंड होगी और एक ऊ और आ साउंड मुजारे में। तो उल्लिमा युअल्लमु, मस्दर सेम रहेगा, तालीमन एग्जैक्टली सेम। अच्छा, अब आ गया लास्ट, इसका नाम क्या था? ये लास्ट सीगे का, चौथे का इसम। फाइल, इसमें फाइल तो मफूल, ऊपर वाला है ना? मफूल, मफूल, हाँ जी, मफूल, तो मफूल, इससे मफूल, मफूल। तो इसम मफूल। इसमें मफूल में फर्क क्या पड़ेगा? वो मुअल्लिमुन था, इस्तिकाम अब हो ये रहा। मुअल्लमुन होगा, ये डन टू होगा। यानी इस केस में अगर हम देखें, अल्लमा का मतलब है उसने पढ़ाया, युअल्लिमु वो पढ़ाता है, तालीमन पढ़ाना, मुअल्लिमुन पढ़ाने वाला, उल्लिमा उसे पढ़ाया गया, खाया गया। युअल्लमु हाँ, वो पढ़ाया जाता है, तालीमन पढ़ाना, मुअल्लमुन जिसे जिसे पढ़ाया जाता गया। हो, यानी स्टूडेंट। एक केस में स्टूडेंट बन गया ना, स्टूडेंट के जो पढ़ता है, जो पढ़ रहा है, जिसको इल्म मिल रहा है, वो मुअल्लमुन होगा। तो मुअल्लिम टीचर है और पढ़ाने वाला हाँ, पढ़ाने वाला फाइल जो है, जो ये काम करता है, वो मुअल्लिमुन है। जिसपे ये काम मफूल, डन टू होता है, मफूल, वो मुअल्लमुन होता है। तो ये जबर और जेर से ये चेंज हो जाता है आपका, या वो फाइल से मफूल बन जाएगा, ये भाई। मुअल्लिमुन मुअल्लमुन। हाँ जी, ये मुअल्लिमुन में ना आपने जो लाम के तजदीद के ऊपर जबर लगाया ना, तो ये दो लाम होंगे अगर मतलब हम अलग अलग करके लिखे तो। मीम ऐन लाम, लाम फिर मीम। तशदीद दो दो ही जाहिर करती है ना। हाँ जी, दो लाम हाँ, अगर अलग करें, दो लाम। लेकिन अगर अब हम अलग शद्दा कर। आप इकट्ठा लिखते हैं तो फिर आप शद्दा डाल देंगे ऊपर। हाँ हाँ, और हाँ इसी जी, तरह युअल्लिमु भी बिल्कुल इस तरह इसी मुअल्लिमु से तरह। मिल रहा हाँ है जी, ना, बिल्कुल। हाँ जी, तो वो मुन है और ये मुंह है ना, तो हाँ जी। आप हाँ। देखें, हाँ जी, आप इसको इससे भी मैच होता है, सिर्फ पहले लेटर का फर्क है, मु अल्लिमुन और मु अल्लामुन। तो दोनों ये आप इससे भी मैच कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह से याद रखना है कि या को मीम से रिप्लेस कर दें तब भी बन जाता है। लेकिन ये रूल हर दफा काम नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं रहा। ये शॉर्टकट है सिर्फ अल्लामा फैमिली के लिए या एक दो और फैमिलीज के लिए, लेकिन हर हर करेगा कि आप मीम लगा दें तो वो उसका फाइल बन जाए। तो इसलिए फाइल मुअल्लिमुन, तो एक्चुअली एडिशन क्या होती है? मुंह साउंड की, मुंह साउंड की, शुरू में मुंह साउंड आ रही है ना, तो ये एडिशन है, ये पार्ट ऑफ द रेसिपी है कि उसके मुंह आपने उसके शुरू में लगाना है, फिर अल्लिमुन उसका जबर जेर और दो पेश। तो अब क्या बन गया? अब तक अगर हम वापस जाएं, अल्लामा युअल्लिमु युअल्लिमु तालीमन तालीम, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन। सेकंड लाइन, उल्लिमा उल्लिम, 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 उल्लिमा, उल्लिमा, उल्लिमा हाँ, युअल्लमु, उल्लिमा, युअल, युअल्लमु, युअल्लम, युअल्लमु, लाम के ऊपर जबर है, युअल्लिमु तालीमन तालीमन, तालीमन, मुअल्लमुन, मुअल्लिम, मुअल्ला, मुअल्लमुन, मुअल्लमु, मुअल्लमुन, हाँ मुअल्लमु। मुअल्लमुन। अरे अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन, उल्लिमा युअल्लमु तालीमन फहुवा मुअल्लमुन। हम अक्सर टीचर जब आप, हाँ वो मुअल्लम नहीं है, वो मुअल्लिम है, टीचर। हाँ, वो जो आप मुअल्लम है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो टीचर तो स्टूडेंट बन जाएगा, कभी तो वो स्टूडेंट होगा ना टीचर भी, इसलिए शायद। तो ये दो लाइनें। इसी तरह कोई भी वर्ड होगा, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन फहुवा मुकज़्ज़िबुन, कुज़्ज़िबा युकज़्ज़बु तकज़ीबन फहुवा मुकज़्ज़बुन। तो ये आपको प्रैक्टिस उसी टाइम पे होनी है, इतनी रवां, अगर आप उसको
روزانہ آپ ایٹ لیسٹ اس کو 5 دفعہ آپ پڑھیں زبانی، علامہ کو پڑھیں، پھر کوئی اور ورڈ جب یہ پورا پکا ہو جائے آپ کا اچھی طرح، پھر آپ کوئی اور ورڈ ٹرائی کریں، پہلے یہ علامہ کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ اب تھرڈ لائن میں پہلا کیا تھا؟ امر، تو ہم نے کچھ ایڈیشنل ورڈ بھی ساتھ لگانے ہیں جب ہم فیملی سنانی ہے نا، تو جب نے کہنا نا علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، علم یعلم تعلیما فہو معلم، والامر منہ۔ اب امر بنانے کا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے، تو امر لائٹ کیسے کر بنتا ہے؟ لائٹسٹ ادھر سے مضارع سے بنتا ہے، آپ یا ختم کر دیتے ہیں یا تا آگے تک اور لائٹسٹ کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو علم بن گیا، رائٹ، تو پڑھا جا رہا ہے تو الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی کمانڈ کیا ہوگی؟ علم۔ تو پہلے ہم نے طریقہ سیکھا تھا کہ بناتے کیسے ہیں کمانڈ، اب ہمیں فیملی کی کمانڈ ہم نے یاد ہی کر لینی ہے کہ اگر اس طرح کا ورڈ ہوگا تو اس کی کمانڈ اس طرح کی ہوگی، علم۔ اگر یکذبو ہوگا یا کذب ورڈ ہے تو اس کی کمانڈ کیا ہوگی؟ کذب۔ اگر فرہ کا ورڈ ہے تو اس کی کمانڈ کیا ہوگی؟ فرق۔ فابرک پھر اس کے مضارع کو دیکھیں گے کہ اگر آپ سے نہیں یاد ہو رہی تب آپ مضارع سے بنائیں گے نا، بنانے کا طریقہ تو مضارع سے ہے، لیکن جب آپ فیملی یاد ہو جائیں گی آپ کو، پھر آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر علامہ ہے تو کمانڈ علم ہے، کذبہ ہے تو کذب ہے، فرق ہے تو فرق ہے، شدہ ہے تو شدد، رائٹ۔ سو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح پھر آپ نے کہنا ہے والامر منہ علم و نہی عنہ، اس کا نہیں کیا ہوگا؟ لا 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 تعلم علم لا تعلم، لا تعلم تعلم لا تعلم، اب مضارع کو لائٹسٹ کر دیتے ہیں تو تعلم تا کے ساتھ لا تعلم۔ اور لاسٹ ورڈ ہے ظرف، کہ پڑھایا جہاں پہ جا رہا ہے اس کا جگہ یا ٹائم، اس کے لیے انہوں نے ایک ہی ورڈ رکھا ہوا ہے، یہ جنیرک ورڈ ہوتا ہے، یعنی اسکول ہے نا جیسے جہاں پڑھایا جاتا ہے، تو اگر آپ کو اسکول کا آپ کو جنیرک ورڈ یوز کرنا ہے اسکول کے لیے تو آپ پھر یہ ظرف یوز کریں گے، یا ٹائم آف دا، جتنی دیر اسکول میں آپ رہتے ہیں پڑھتے ہیں، یا ہماری یہ کلاس کا ٹائم ہے تو اس کو بھی ہم اس کے سیم ورڈ یوز کرتے ہیں، اور یہ ایز اے سیم ورڈ ہوتا ہے جو مفعول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو معلمن ہی اس کا ورڈ ہے، تو کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جگہ کی بات ہو رہی ہے یا ڈن ٹو کی ہو رہی ہے، تو اس میں ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا، ورڈ ایگزیکٹلی سیم ہے۔ تو اب ہماری کیا بن گیا؟ علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، علم یعلم تعلیما فہو معلم، والامر منہ علم ونہی عنہ لا تعلم وظرف منہ معلم۔ تو یہ ہم نے ایک فیملی یاد کر لی ہے، تو کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے بغیر دیکھے؟ یاد ہوئی کسی کو؟ ابھی نہیں تھوڑا سا یاد ہوا ہے۔ علامہ یعلم تعلیما معلم فہو بھی کہنا اب، فہو، اچھا کہنا ہے فہو معلم، معلم، ہاں معلمون، پورے آپ نے معلم، اینڈ آواز بھی نکالنی، ہاں جی، اچھا معلم، معلم، علم علم علم، علم، ہاں علم، یعلم یعلم، اللہ یعلم، لام کے زبر ہے، یعلم یعلم تعلیما تعلیما، تعلیما معلم فہو فہو معلم ہے نا، معلم، والامر منہ، والامر منہ، والامر منہ علم علم، ہاں علم ونہی عنہ لا علم علم لا ہے، علم، علم والامر منہ علم، میم کے اوپر علم، جزم، ونہی عنہ لا، لا تعلیم ہے نا، نہیں تعلیم لا تعلم، لا تعلم، وہ ظرف منہ معلم معلم زبر والا نہیں، زبر والا ہے، معلم، معلم، ہاں جی، معلم۔ تو آپ نے یہ آپ اپنے بیڈ کے ساتھ یہ رکھ لیں، اس کو لکھ کے، تو رات کو سونے سے پہلے ریوائز کریں، اگر ورڈ بھولتا ہے تو پھر پہلے تو سوچیں اس کو، اگر نہیں یاد آ رہا تو پھر دیکھ لیں،
تو آہستہ آہستہ اس طرح سے میں نے تو یہی کیا تھا، میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ساری فیملیز ریپیٹ کرتا تھا، اور کبھی پھنس بھی جاتا تھا تو پھر کافی دیر لگتی تھی سوچنے میں کہ کیا ورڈ تھا، پھر دیکھنا پڑتا تھا آخر. تو یہ کوشش کرنے سے آئے گا، لیکن جب آ جائے گا تو پھر آپ کو بالکل رواں ہو جائے گا، پھر کچھ نہیں بھولے گا اس میں سے. ہاں کوئی اور سنا یہی سنانا ہے کہ کوئی اور ورڈ یہ سے نہیں، کرنا ابھی ہے؟ تو یہ سنانا ہے، ابھی کوئی اور نہیں سنانا. اچھا چلے میں کرتی ہوں. علامہ یعلم تعلیما فہو معلم. علم یعلم تعلیما فہو معلم. ہاں اور جی. پھر والامر الامر منہ، والامر والامر منہ. والامر منہ. اچھا والامر منہ علم، والنہی من عنہ لا تعلم. اور آخری سے پہلے کیا کہنا تھا؟ وظرف منہ والظرف منہ معلم. معلم. ماشاء اللہ، گڈ. تو یہ اس طرح سے ہم نے یہ اس کو آپ کا یہ ابھی والنہی عنہ لا تعلم تعلم. لا تعلم، تعلم لا تعلم، تو میم کے اوپر جزم. ہاں جی، یہ کمانڈس میں اینڈ پہ جزم، اور ظرف میں دوبارہ معلم، کیونکہ یہ اسم کی طرح ہے نا، یہ اسم ہے، یہ والے یہ سارے یہ اسم ہے، تو اس میں آپ کو تنوین نظر آئے گی. باقی 6 شروع والے فعل ہیں. تو یہ جب ہم 10 ورڈ 11 ورڈ یاد کر لیتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. تو ہر فیملی کا ایک صرف صغیر ہوتا ہے، تو یہ اس میں 10 ورڈ ہی ہوں گے. ہر فیملی میں ورڈز اتنے ہی ہوں گے. یہ 10 ورڈ ہمیں یاد کرنے گے، جو ہمیں کہنے ہمیں 11 ہیں، لیکن ڈفرینٹ ورڈز تو میرا حال 9 ہی ہے نا، معلم ان بھی ریپیٹ ہوتا ہے. اب یہ 11 سیغے ہیں جو ہم نے یاد کرنے ہیں، جو ان 11 سیغوں کو ہم صرف صغیر کہتے ہیں. تو جیسے یہ معلوم کی ایک لائن ہے پہلی، علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، تو یہ پہلی لائن. تو اس کو یہ صرف صغیر کا پارٹ ہے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ایکچولی یہ علامہ اگر ایک ورڈ ہے، اس کے ڈفرینٹ ویریشنز ہوتی ہیں. ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے یہ علامہ، ہما ہو تو کیا بن جاتا ہے یہ علامہ. علامہ، ہو تو چینج ہوتا ہے علامو. یا ہو تو کیا بن جاتا ہے علامت. علامت بن جاتا ہے. اسی طرح ہما علامتا علمنا ہن علمنا انت علمتا، رائٹ. سو ایکچولی یہ اس کے نیچے بھی آپ کا ورٹیکل بھی اس کے ورڈز ہیں، ویریشنز ہیں. اسی طرح فعل مضارع میں بھی ہیں. یعلمو ہوا یعلمہما یعلمانی ہم یعلمونا. پھر ہیا تعلمہما تعلمانی ہن یعلمنا. تعلمنا. تو یہ بھی 14 یہ بھی ہیں. اسی طرح تعلیماً اسم ہے، تو اسم کا بھی ایک چارٹ ہم نے پڑھا تھا. تو اسم کی ویریشنز کیسے ہوتی ہیں؟ رفع نصب جر 1 2 اور 3+، رائٹ. تعلیمن تعلیمن تعلیمن. تعلیمین تعلیمانی تعلیمین تعلیمینی تعلیمینی. اور پھر تعلیمون نہیں ہوتا کیونکہ یہ کسی ہیومن کا نام نہیں ہے، ہیومن کو ریپرزینٹ تو نہیں کرتا، نہیں تو آئیڈیا ہے. تو آئیڈیا از ناٹ اے ہیومن. تو نان ہیومن کی ہم آتن کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. تو تعلیماتن تعلیماتن تعلیماتن. تو اس کے اگر یہ 14 ویریشن علامہ کی ہیں، 14 یعلمو کی ہیں، تعلیمن کی 9 ہیں، رائٹ. تو 9 کا چارٹ ہوتا ہے. اور پھر فاہوا معلمن، معلمن کو بھی اسم کی طرح. تو اسم کا چارٹ کیا بنے گا اس کا؟ معلمن معلم معلمانی ہاں جی معلمون معلمونا. ہاں جی معلمن معلمن معلمن. معلمن. تو 9 تو ہو گئے اس کے معلمون. میسکولن. پھر اس کے فیمنن بھی ہو سکتے ہیں، معلماتن بھی تو ہو سکتی ہے. 9 معلمتان + 9 معلمات. ہاں جی.
मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमतन, मुअल्लिमतिन, मुअल्लिमतानी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातिन, मुअल्लिमातिन। इसी तरह मुअल्लिमुन का ऊना और ईना वाला चार्ट बनेगा। तो ये एक्चुअली जो हम पहली लाइन लिखते हैं तो इसके साथ आप समझ लेंगे कि बटन बना हुआ है, उसको हम क्लिक करेंगे तो वो उसके नीचे उसका पूरा वेरिएशन खुल जाएंगी। तो वर्ड्स कितने हो गए? 14, 14, 9 और 9 + 9, तो 55 वेरिएशंस हैं इस लाइन में। कितने वेरिएशन? 55 वर्ड्स हमें आ गए। तो हम 55 डिफरेंट वेरिएशंस को हम देखेंगे तो हमें उसका मीनिंग भी पता चल जाएगा कि डूअर उसका कौन है, क्या, और अगर इसम है तो स्टेटस क्या है, वो सारी चीजें, नंबर क्या है, वो हमें सब पता चल जाएंगी। इसी तरह इसकी मजहूल की लाइन में भी इसी तरह, उसका भी एक क्लिक करेंगे तो वो पूरी डिटेल खुल जाएगी नीचे, ठीक है ना। तालीमन, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन भी उसी तरह है। डन टू में भी मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो इसके भी एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, जो कि हमें ये भी आ गए, सब वर्ड्स पता चल गए हैं इस अल्लामा फैमिली के। तो 55 + 55 110 हो गए। और फिर थर्ड लाइन में अल्लिम, इसकी कितनी वेरिएशंस होंगी? एक नहीं, एक बंदे को कमांड देंगे तो अल्लिम ना। अल्लिमी, अब दो बंदों को कमांड देनी है कि तुम दोनों ये करो, पढ़ाओ, अल्लिमा, अल्लिमा। अल्लिमा, फिर सबको कहना है तो अल्लिमू। मुंह, एक लड़की को कहना है तो अल्लिमी, है तो अल्लिमी, या आता है ना, अल्लिमी। जी, और फिर हम दो को कहना है तो अल्लिमा। फिर सब अल्लामा, औरतों को कहना है तो अल अल्लिमूना, अल्लिम तुलना, अल, नहीं, वो चेंज नहीं होता, उसका नून खत्म नहीं होता है, अल्लिमना, अल्लिमना, अल्लिम, हाँ अल्लिमना। अल्लिम, तो ये 6 वर्ड्स हैं ये। इसी तरह ला तो अल्लिम भी 6 वर्ड्स हैं कि 6 तरह से आप मना कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसको मना कर रहे हैं। और मुअल्लमुन ये जगह है और टाइम है, तो ये ह्यूमन नहीं है। तो इट मीन्स कि इसमें जो भी वर्ड है उसकी 9 वेरिएशंस बनेंगे, और इसके प्लूरल किससे बनेंगे? आतुन, आतिन के साथ। अगर ये ज़र्फ है, अगर ये मफूल था तो फिर इसके एज ए ह्यूमन भी आप बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ डन टू है। कभी डन टू कोई चीज़ भी होती है ना कि ये पढ़ा गया, यानी किताब पढ़ी गई, ये भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन के वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो टोटल हमने 110 और 21 131 वर्ड्स आपको इससे आ जाते हैं कि जो सारे इसी इसी की बेस पे होते हैं एक फैमिली। तो अगर आप 131, अगर अगर मैंने कहा था ना, अगर आप सीधे पढ़ें 2 लाइनों के तो उसको क्या कहते हैं? सर्फ, जज़र, सर्फ सगीर कहते हैं ना इसको, सर्फ सगीर। सर्फ हाँ, सही, तो सही, इसमें 11 वर्ड होते हैं। अगर आप पूरे 131 वर्ड्स अगर हम रिसाइट करें ना, पढ़ेंगे, अगर कहेंगे पहले हम कहेंगे अल्लामा युअल्लिमु तालीमन फहुवा मुअल्लिमुन, उलिमा युअल्लमु तालीमन फहुवा मुअल्लमुन, फल अमरु मिनहु अल्लिम व नही अनहु ला तुअल्लिम व ज़र्फु मिनहु मुअल्लमुन। तो ये तो सर्फ सगीर हो गया। फिर अल्लामा के हुआ अल्लामा, हुमा अल्लामा, हुम अल्लमु, अगर ये सारे वर्ड्स पढ़ेंगे तो उसको हम फिर सर्फ कबीर कहते हैं। तो ये अभी जो हमने किया ना, ये सर्फ कबीर था। अगर हम सब ये एक्सपेंड कर देना, ये बटन दबा के, तो सारा जो जितना भी अब चार्ट्स होंगे, सब कुछ होगा, वो सर्फ कबीर कहलाता है। तो एटलीस्ट हमें दोनों में एक्सपर्ट होना चाहिए, सर्फ सगीर में पहले, और फिर सर्फ कबीर तो हमने उसकी वेरिएशन तो हमें पहले से आती हैं, और जस्ट हमने उसको रिवाइज ही करना है। तो सर्फ सगीर और सर्फ कबीर, तो इसमें आप देखेंगे एक वर्ड की अगर हमें मीनिंग पता चल जाए अल्लामा की, अल्लामा की, तो हमें 131 वर्ड्स की मीनिंग्स पता चल जाती है। तो ये पावर है इसम की, इसकी सर्फ की। और इसी तरह ना सिर्फ ये वर्ड, अगर कोई भी वर्ड आता है तो हम उसके 131 तो बगैर मीनिंग के हमें पता चल जाएंगे क्या है। अगर काफ, अगर फा, रा और काफ आता है और हम उसको अल्लामा फैमिली में रखते हैं तो क्या वर्ड बनेगा? फर्राका। हाँ, दूसरा क्या बनेगा? फर्रका युफर्रिकु, फर्रिक, युफर्रिकु, तफरीकन, 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 फहुवा, ओ मो मो मुफर्रिकुन, मुफर्रिक, मुफर्रिकुन, मुफर्रिकुन, मुफर्रिकन। और दूसरी लाइन क्या बनेगी? फर्रिका, फर्रिका,
यु يفرق युफर्रिक युफर्रा युफर्रकु तफरीकन तफरीकन फहुवा فهو مفرق मुफर्रक मुफर्रकुन वल अम्रु मिन्हु फर्रिक مفرق फर्रिक नहीं खाली فرق फर्रिक فرق जज़म के साथ और ला नहीं तुफर्रिक لا لا ला तुफर्रिक تفرق और ज़र्फ़ु मिन्हु مفرق مفرق मुफर जबर जबर रा के ऊपर जबर मुफर्रक मुफर्रकुन مفرق जबर के साथ मुफर्रक। चलें यहाँ ये अब ये पहली फैमिली थी, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे कुछ और वर्ड्स के साथ। तो अभी आप ये याद करें इसको, तो हैप्पी मेमोराइजेशन। तो आप वीकेंड भी आपको ऐसे ही में लगेगा, कल आज भी तैयारी करें जितना ये हम इसको बस पढ़ते रहें तो ये याद हो जाता है। और क्योंकि आप देखें अब पहले हमने किया था, फिर हम कोई और भी वर्ड हम लेके आएंगे ना, कोई भी रूट, तो हमें फौरन हमारे माइंड को हमने ट्रेन करना है सिर्फ, क्योंकि पिक्चर्स अगर हो ना तो वो इजी होता है मैच करना है, वर्ड्स हो तो मुश्किल होता है। लेकिन एक लेवल पे आगे फिर हमारा ब्रेन अगर ट्रेन हो जाएगा तो फिर हमें मुश्किल नहीं आएगी, फिर हमें ऑटोमेटिकली वर्ड्स आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये है कि पहले आप सर्फ सगीर उसका अच्छी तरह बगैर रुके 9 वर्ड्स जो हैं उसके उसमें 11 वर्ड्स जो हैं वो तकरीबन 15 सेकंड में आप अगर कह दें तो इट मीन्स कि आप एक्सपर्ट हो गए बगैर रुके। तो ये टारगेट आप रखें आपने इंशाल्लाह। फिर हम इसको कल हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट वर्ड्स के साथ। तो पहली फैमिली में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ लें, और उसके बाद फिर एक दो फैमिली जब आप पढ़ लेंगे ना फिर इजी हो जाएगा, फिर आपका पता चल जाएगा कि फॉर्मेट क्या है, कैसे वर्ड्स बनते हैं, और फिर वो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए और क्वेश्चन हो कोई? ठीक है। हाँ चलें, जज़ाकल्लाह। तो हमने गर्मियों में टाइम रखा होता ना 10 बजे क्लास का, जो पाकिस्तान के सुबह के 10 होते थे, यहाँ के रात के 10। तो अगर हम अर्ली, क्योंकि इशा अब अर्ली हो रही है तो हम अर्ली कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान वालों के लिए भी ठीक है या नहीं। तो मैं व्हाट्सएप पे के सर्वे भेजूंगा, तो जस्ट मार्क के कौन सा आपको सूट करता है टाइम, तो मेजॉरिटी की जो राय होगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक फिर हम कर लेंगे। तो या तो हम यही टाइम रखेंगे, या 30 मिनट अर्ली कर लेंगे, या 1 आवर अर्ली कर लेंगे। तो ये मैं 3 ऑप्शंस आपको भेजूंगा इंशाल्लाह, तो फिर आप उसमें से चूज कर लें कोई, तो फिर उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह फिर अगर चेंज करना हुआ, अगर सेम रखना हुआ तो सेम रख लेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो भाईजान ट्रैवल कर रहे थे आज, वो सऊदीया के लिए निकले हैं, तो आज पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया, लेकिन अभी वो ट्रैवल मोड में थे तो आज ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, तो इंशाल्लाह कल से ज्वाइन करेंगे। तो दुआ मैं ही करा देता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम वअंतस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।